Here we are given delta star transformation. Here we are given one Wheatstone bridge type circuit, but P by Q is not equal to R by S. That means unbalanced Wheatstone bridge. Unbalanced Wheatstone bridge circuit. To find the effective resistance between A and B, just by taking I current here, divide this I current into two parts, I1, I2. This I1 when reaches the junction, divide into two parts like that. You divide them and you apply the Kirchhoff's second law for this loop, for this loop, for this loop. Then you will get 3-4 equations. Then you solve them so that we can find effective resistance between A and B with the help of Kirchhoff's laws. But that becomes lengthy. Here, suppose when you consider delta star transformation, in this case, you see this is in the form of delta, no? ఈ డెల్టా షేప్ లో కనెక్ట్ చేసిన ఈ 3 రెసిస్టెన్సెస్ ని స్టార్ షేప్ లోకి మార్చుకున్నాం అనుకోండి. స్టార్ షేప్ లో కనుక కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఎట్లా అంటే ఈ డయాగ్రామ్ రీరైట్ చేస్తాను నేను. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా. ఇక్కడ ఈ డెల్టా షేప్, ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ వీస్టమ్ బ్రిడ్జ్. డెల్టా షేప్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్సెస్ ని ఈ స్టార్ షేప్ లో కన్వర్ట్ చేసి R1, R2, R3 రెసిస్టెన్సెస్, 3 డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్సెస్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తే అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఎంత వస్తుందో ఈ డైరెక్ట్ గా ఎటువంటి స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఏం లేకుండా PQRS వీటన్నిటికీ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నా అదే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ CD ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇది ఏ, ఇక్కడ ఇది సమ్ ABCD, ఇది E అనుకోండి, ఇది E. ఓకే, నౌ యు సీ బిట్వీన్ A and E there is a resistance R1. Between E and అరే మునిషి మ్యూట్ చేసుకోనానా? కామన్ సెన్స్ లేదండి. మా క్లాస్ జరిగేటప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, లేకపోతే మ్యూట్ చేసుకోండి. ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదా? Between E and C, R2 resistance is there. Okay, what are R1, R2? I will explain. Next, between C and B, resistance Q is there. Between D and B, resistance S is there. Between E and D, R3 resistance is there. That's all. Now here this resistance is not there. When that resistance is not there, we can find very easily the effective resistance between A and B. You see, between E and B, these two are in sir, series. PR resistance equal, sir. Enana? PR resistance, sir. PR living ka. This PGR, these 3 resistances in the delta form are converted into star form, delta star transformation. ఈ R1, R2, R3 అంటే ఏంటనే చెప్తా నేను. ఓకే, సో if this delta form is converted into a star form like this, చూడండి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇట్లా ఉండాలి రెసిస్టెన్సెస్. ఈ డెల్టా ఫామ్ లో ఉన్న దాన్ని స్టార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. స్టార్ ఫామ్ ఇది స్టార్ అంటాం. వై జంక్షన్ లాగా ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద స్టార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసింది. దట్స్ వై ఇట్ వాస్ గివెన్ నేమ్ డెల్టా స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ A and B, now we can find the effective resistance easily, no? Because between A and B means, you see, in between E and B, these two are in series, effective can be found. These two are in series, effective can be found. And this effective and this effective are parallel in between E and B. So you find the effective of this. This and this both are in series between A and B. We can calculate simply. What is the R1, R2, R3 now? R1. Here R1 is the resistance that is between this resistance P and this resistance R. That's why this R1 is equal to PQ by total resistance in this delta, P plus R plus G. Actually, in ECE, in ECE, that means in engineering branch, for each ECE students, they are having derivation also. They will derive. ఇక్కడ ఈ R1, R2, R3 డెరివేషన్స్ కూడా చేస్తారు. అంటే ఇది దీనికి ఈ వీస్టమ్ బ్రిడ్జ్ దీనికి ఈక్వలెంట్ అని ప్రూవ్ కూడా చేస్తారు. అక్కడ ప్రూఫ్ కూడా ఉంది, మనకు అవసరం లేదు. మీకు ఈసీలో వస్తాయండి అవి, ఇవన్నీ కూడా ఈసీలో వస్తాయి. మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు దాంట్లో ఇవన్నీ డెరివేషన్స్ కూడా వస్తాయి. నెక్స్ట్ R2 చెప్పండి. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ది సిమిలారిటీ యూ టెల్ మీ. R1 అంటే ఈ 2 రెసిస్టెన్స్ మధ్య ఉంది కాబట్టి PR బై ఈ డెల్టాలో ఉన్న టోటల్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క సమ్మేషన్ P ప్లస్ R ప్లస్ G. నెక్స్ట్ R2 అంటే PG into P plus G plus R. PG
by P plus R plus G. Yeah, P plus R plus G. Next, what about R3? RG into RG by P plus R plus RG G. by R plus G. RG by P plus R plus G. So already P, RG values will be given in the diagram. So based on that, you can find R1, R2, R3. You note R1, R2, R3. Now we can calculate now because already we know Q and S. So we can find the effective resistance between A and B now. From this, you find RAB is equal to what? That is the delta star transformation. Okay. This is the delta star transformation. PQ resistors ని R1 R2 R3 గా ఎలా రాశారు సార్? R1 అదేనమ్మా చెప్పేది. R1 R2 R3 వాల్యూస్ మనం ఇవి తీసుకుని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నప్పుడు ఎంత వస్తుందో ఇదేం లేకుండా స్టార్ ఫామ్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా బై కిర్చాఫ్ సెకండ్ లాస్ ఇక్కడ I1 I2 కరెంట్స్ అట్లా తీసుకుని కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా ఫర్ దిస్ లూప్ అప్లై చేసి కరెంట్స్ నోట్ చేసి ఈ రెండు మెజర్ చేసి ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కరెంట్ దీని నుంచి కనుక్కున్నా కూడా అదే ఫామ్ లో వస్తుంది. ఈ సర్క్యూట్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అదే ఫామ్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా చేసినా కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు ఈచ్ అదర్. అది ఓకేనా? ఇవి డెరివేషన్స్ అవి మనకి డెరివేషన్స్ అవి అవసరం లేదు. ఇవి మీకు ఈసీలో వస్తాయి, ఇంజనీరింగ్ లో వాళ్ళు అక్కడ డెరైవ్ చేస్తారు కంపల్సరీ. స్టార్ ఫామ్ ని డెల్టా గా మార్చాలండి. స్టార్ ఫామ్ మనకి డెల్టాగా మనకి అవసరం ఉంటుంది నాన్న. డెల్టా నుంచి స్టారే మనకి ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. దానికి కూడా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అటువంటి దానికి కూడా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. అయితే మనకి యూస్ఫుల్ గా ఉండేది జనరల్ గా డెల్టా టు స్టారే ఉంటుంది. డెల్టా టు స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అందుకని ఇది ఒకటే చెప్పాను సార్. నోట్స్ లో నోట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సార్. ఏంటన్నా ఇది ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీకు నోట్స్ లో పెడతాను మొత్తం. ఓకేనా? రైట్. ఇది డెల్టా స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. నెక్స్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం నాన్న. We are given when you do some problems, some different models, we will get different ideas so that we can do the problems. Okay, so ikkada we are given one diagram like this: A, B, here it is 2 ohm, it is 2 ohm, here it is also, it is 4 ohm. The junction B is at 5 volt, this is at 20 volt. Of course, as okay, you see here, this end is at a 20 volt potential, this end is at 5 volt potential, and this is connected to earth, means the potential of the earth is 0. Electric potential of the earth is always 0. At what potential this junction is there, that is not given. Here the question is, figure shows 3 resistors are connected with switch S. This is a switch S. Okay, initially the switch is open. When the switch S is closed, find the current passing through it. Switch S ni close చేసినప్పుడు దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత అన్నాడు. When switch is closed, when switch is closed, current passing through switch is what? That is the question. Current through switch, that is the question they asked. Current through switch, ఇది ఈ రెసిస్టెన్స్ R1 అనుకోండి, this is R2, this is R3. Current through switch or current through resistance R3, both are same, no? Current through switch or R3, that is say I3 is equal to question mark. That is the question they asked. Okay, now you see నోడల్ మెథడ్ వాడొచ్చు కదా సార్ దీనికి. నోడల్ మెథడ్ ఎందుకు? నోడల్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి నోడల్ మెథడ్ మనం ఆడేది.
నోడల్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా చేసేసి ఇక్కడ ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేశాడుగా, ఈ క్లోజ్ దెమ్. సార్ అప్పుడు బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఏ రెసిస్టెన్స్ 2 ohm ఇస్ దేర్. ఈ జంక్షన్ ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉందో తెలియదు, అది V అనుకుందాం. ఇది 0 పొటెన్షియల్ కదా, ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది, ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది. సపోజ్ దిస్ సెల్ సెండ్స్ ద కరెంట్. నోడల్ మెథడ్ అప్లై చేద్దామా? 1 minute నోడల్ మెథడ్ అప్లై చేద్దామా? నోడల్ మెథడ్ అప్లై చేద్దాం సార్, ఈజీగా ఓకే. ఉంటుంది. at C according to nodal method, sum of the all currents, 1 minute, sum of the all currents at the junction is equal to 0. అంతేనా? V minus 5/4. Sum of the all currents equal 0. ఇక్కడ all currents must be taken away from the junction. ఇటు నుంచి ఇటువైపు తీసుకోవాలి. అంటే V minus 20 minus 20/2 V minus plus 20 V by minus 2. 5/4 R1 తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ప్లస్ V minus 5/R2 5 by R minus 5 by V minus plus V minus across V this minus resistance 0. potential difference V minus 0. V 0 by minus R 0 by V R3 minus 0 by R3 equal to 0. equals to 0. V minus 20 by R1 and 2 plus 2 V plus minus 5 by V R2 and minus 4 5 by 4 plus V by R3 V and minus 0. equal 0. దీని నుంచి V ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. ఏంటమ్మా? 9 volts సార్. 9 వోల్టా? సార్ 9 వోల్టా? ఓకే 9 వోల్ట్. యా yes sir 9 volt 9 వోల్ట్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తెలుసు, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తెలుసు, అంటే అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ R3 పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తెలిసినట్టే కదా. దేర్ఫోర్ I3 Yes, sir. is equal to 9 V minus 0 by R3. V R3 means 9 by R3 means 9 by 2. So I3 is equal to 4.5 4.5 amps. I3 is equal to 4.5 amperes. In this way, we had to do the problem. Okay. Next. Next, one more problem. రేపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయటమేనమ్మా, కాన్సెప్ట్ లేవు, ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయటమే. ఇది ఒకటి ఉందండి, ఇది పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఏదో ఉంది, అదొక్కటి డిస్కస్ చేసి సింపుల్, అది కూడా విస్టబిలిటీ సర్క్యూట్ అయిపోయి మీకు వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేసాం ఆల్రెడీ. పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఒక్కటి డిస్కస్ చేసి ప్రాబ్లం చేయటమే, జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 15 minutes. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. యు సీ సెకండ్ వన్. Here 4 resistors are connected as in the diagram like this. This end is at 15 volt. This resistance R1 is equal to 12 ohm. This is the junction, say P. This resistance is 6 ohm. This is a R2, and this end is at volt potential 2 volt. This is R3 is equal to 4 ohm. This end is at potential 3 volt. This resistance R4 is equal to 8 ohm, and this end is at a potential 4 volt. Then what is the current through 12 ohm resistance? They asked. Current through 12 ohm resistance means I1 say that is equal to question mark. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఇందాక టైప్ డయాగ్రామే కదండి. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ 12 ohm ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్. అంటే ఈ జంక్షన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ కావాలి. V is equal to question mark. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూ అప్లై ద నోడల్ మెథడ్ అప్లై చేయండి సార్. ఎట్ జంక్షన్ ఎట్ P అకార్డింగ్ టు నోడల్ మెథడ్ సిగ్మా I is equal to 0. ఈ కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్ V minus 15. V minus 15 by R1 15 by R1 plus V minus 2 by V minus 2 by R2 V minus 3 by R3 V minus 4 by R4 equal to 0. Okay, V minus 15 by R1 means 12 plus V minus 2 by 6 plus V minus 3 by
4 plus V minus 4 by 8 is equal to 0. From this, what is the value of V? Tell me. That implies V is equal to what? You will what value you will get? I think V is equal to, you will get 68 by 15. 68 by 15. V is equal to simplify చేస్తే 68 by 15 వస్తుందమ్మా. Therefore current కావాలి. 68 by 15 అంటే approximately 4 point something. ఒకసారి చూడండి, 68 by 15 అంటే approximately 4 point something. అంటే this is at 4 volt. ఇది 15. అప్పుడు దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటు నుంచి ఇటువైపు కదా వచ్చేది. Therefore current I1 is equal to 15 minus V by R1. That is equal to 15 minus V అంటే 68 by 15 by R1 అంటే 12. Therefore when you simplify this current, this value, you will get 157 by 180. 157 by 180 amperes. This is the answer. Okay, next. Next one, very, very important one. This problem is very, very important. All of you listen carefully. It is 10 volt. Here this resistance is 2 ohm. This is A. This resistance is 3 ohm. This is B. It is 4 volt. This is 1 ohm. This is C. This is D. This is 20 volt. This resistance is 6 ohm. This resistance is 4 ohm. The diagram is given like this. What is the potential difference between voltage drop between A and D? Voltage drop or potential drop or potential difference. Potential drop or potential difference. Drop or difference across A and D is equal to VAD. That is equal to question mark. This is the case. Now tell me, suppose this cell supplies I1 current. When the cell supplies I1 current away from the positive terminal, this current passing through this resistance, because ikkada em branches levuga inka itla split avutడానికి. Same current I1 passing through this one, same I1 passing through this one, and whenever it reaches the junction, is it splits into two parts or not? ఈ I1 current ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రెండు parts గా split అవ్వాలి. ఇక్కడ two branches are there, two parts గా split కావాలి. Whatever the current flowing away from the positive terminal, negative terminal వైపుకి అదే కరెంట్ రావాలిగా కంపల్సరీ. Yes sir. మరి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి ఇదే కరెంట్ వచ్చేసిందంటే ఈ కరెంట్ రెండు నెగటివ్ టెర్మినల్స్ కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ సార్. ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఇటువైపుకి కరెంట్ స్ప్లిట్ కావట్లా. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇక్కడ తీసుకోండి, అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇక్కడ I2 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం. దిస్ I2 కరెంట్ వెన్ రీచెస్ హియర్, మళ్ళీ సేమ్ కరెంట్ ఇటువైపుకి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ I2 కరెంట్ కూడా ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవట్లా, డైరెక్ట్ గా అదే కరెంట్ ఇటువైపుకి వచ్చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ స్ప్లిట్ అవట్లా, అంటే there is no component of this current I1, this current I2 passing through this circuit. ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో అవట్లేదంటే అప్పుడు దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ I is equal to 0. Okay, now what is the potential difference between A and D? That is the question they asked. ఈ A, B, C, D ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కి, ఇది క్లోజ్డ్ సర్క్యూటే కదా మొత్తం ఇట్లా, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కి కిర్చాఫ్స్ సెకండ్ లా అప్లై చేయండి. అకార్డింగ్ టు కిర్చాఫ్స్ సెకండ్ లా, according to Kirchhoff's second law for A, B, C, D path of closed circuit. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ I1 ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది, ఇటువైపు రావట్లేదు కాబట్టి ఈ ఒక్క సర్క్యూట్ ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేయండి. అప్పుడు I1 ఏమవుతుంది, టోటల్ EMF 10 by టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ అంటే
ఈ సర్క్యూట్ లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 2, 3 5. సిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 + 3 దట్ ఈక్వల్ 2 ఆంపియర్. సిమిలర్లీ 2 I2 ampere. దీంట్లో I2 20 by టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ 10. క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఎందుకంటే ఈ I2 కరెంట్ ఇట్లా స్ప్లిట్ అవట్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇటువైపుకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ నే కన్సిడర్ 10, చేయాలి. sir. 6 + 4 అంటే ఇది కూడా 2 ఆంపియర్. 2 ఆంపియర్. నౌ ఇటు నుంచి ఇటువైపుకి వచ్చేప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మన కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసేప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, జస్ట్ ABCD పాత్ ఫర్ దిస్ పాత్ ABCD ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ వీఆర్ అప్లైయింగ్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. దట్స్ వై ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సపోజ్ VA అనుకోండి, ఆ VA ఆ తర్వాత ఇటు నుంచి B దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, వీఆర్ మెజరింగ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అలాంగ్ ద సేమ్ పాత్ ఓన్లీ A to B. ఇదే పాత్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం. కరెంట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లోయింగ్ అలాంగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్? 3 × I1. అయితే మైనస్ రాయాలిగా, కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ మెజర్ చేసినప్పుడు మైనస్ రాయాలి కాబట్టి -3I1. తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం డేటా. ఆ తర్వాత B నుంచి C కి రావాలి, అంటే ఇటు నుంచి ఇటువైపు. when we are moving in this direction, we are moving from low potential to high potential of the cell. అప్పుడు దానికి EMF ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ? Plus, sir. B to C మూవ్ అయ్యేటప్పుడు we are moving from low to high potential. అప్పుడు EMF ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ ఆ? Plus, ప్లస్ sir. ప్లస్ 4 వోల్ట్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ కరెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఏం ఉండదుగా. ఇంకా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ 1 ఓం రెసిస్టెన్స్ అంటే I × 1, 0 × 1 అంటే 0 నే, అది రాయక్కర్లా, -0. నెక్స్ట్ C to D దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ C నుంచి -4I2. కరెంట్ ఇటే ఫ్లో అవుతుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా ఇటువైపు మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -4 × I2 -4I2. ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20, sir. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సపోజ్ VD అయితే VD అని రాశాను, ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD అని రాయండి. ఇది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కి అప్లై చేస్తేనేమో ఈ -2 × I1 -3 × I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసేవాళ్ళం. ఇది పాత్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, అంతేకాని క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్, ఇక్కడ EMF మైనస్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD అని రాసుకోవాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD. ఇప్పుడు దీని నుంచి VA - VD క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే వాడు అడిగింది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ D కదా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A and D కదా, కాబట్టి VA - VD అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ మొత్తం అది తీసుకెళ్ళిపోండి. సో +3I1 +4I2 -4 -4. I12 +4 × I22 -4, that is equal to 6 + 8 14 అంటే 10. 10 So volt. VA - VD is equal to 10 volt. 10 volt. అదే VD - VA అయితే -10 -10 రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ బిట్వీన్ B and C అంటాడు, IBC 0. ఇది కూడా అడుగుతాడు ఒకసారి, అడిగాడు మెయిన్స్ లో ఇది కూడా అడిగాడు, కరెంట్ త్రూ దిస్ 1 అన్నాడు. అయితే అప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఇవ్వాల, ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఒక సెల్ తర్వాత ఏదో ఇచ్చాడు, కరెంట్ త్రూ దిస్ పార్ట్ అన్నాడు, 0నేగా. నోట్ చేయండి, సరే ఓకే. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక 5 minutes ఉంది, ఇంకో ప్రాబ్లం చేయొచ్చు ఏదన్నా చూద్దాం. సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పేసాం కదండి, నోడల్ మెథడ్ మీద ప్రాబ్లం చేసాం, ఒక 3 ప్రాబ్లం చేసినట్టున్నాం కదా ఆల్రెడీ. చేశాం సార్. సెకండ్ లా ఒకసారి చెప్పండి సార్, అది ABCD పాత్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేసాం ఒకసారి చెప్పండి. అవి చూసుకోండి అమ్మా, నోడల్ మెథడ్ మీద చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అవి చూసుకోండి ఒకసారి, వీడియో చూసుకోండి. అంటే అవి చేస్తుంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వవు అసలు. అది సార్ ఇక్కడ ABCD పాత్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేసాం ఒకసారి చెప్పండి సార్. వాడు ఇచ్చాడుగా, ఇన్ బిట్వీన్ A and D వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నాడుగా వాడు అడిగింది అదే కదా, VAD ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. వాడు అడిగింది AD మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఈ పాత్ తీసుకున్నాను, A దగ్గర నుంచి D వరకు ఉన్న పాత్ ని కన్సిడర్ చేశాను. ఒకవేళ వాడు AC మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు అనుకోండి, ABC వరకు తీసుకున్నామండి, ఓకేనా. లేదు ఇక్కడ E అని ఉందనుకోండి, ఏకి ఈకి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ABCDE ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నామండి డయాగ్రామ్, ఓకేనా. అనేది ఈ పాత్ వరకు తీసుకుని కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసామండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, VA - సంథింగ్ - ఏదో సంథింగ్ రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు VE అని రాసామండి. ఓకే రైట్. ABCD పాత్ అన్నారు కదా సార్.
ఏనమ్మా సార్ ఆ, ఏబిసిడి పాత్ అన్నప్పుడు ఏబిసిఈడి వరకు రాయచ్చు కదా సార్, ఆ పాత్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్. షార్టెస్ట్ పాత్ ఇదేగా మనకి. అది కూడా తీసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం, అది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు అమ్మా. ఇట్లా తీసినప్పుడు ఏం రాస్తావు, ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసావు కదా, ఇటు నుంచి ఇటువైపు వచ్చేప్పుడు కరెంట్ కి ఆపోజిట్ Plus డైరెక్షన్ లో 6 ఫ్లో I2 అవుతుంది కాబట్టి -6 I2 +6 I2 -20 +20 is equal to VD. -20 +6 I2 -20 is equal to VD అని రాయాలి. అప్పుడు కూడా ఇదే వస్తుంది ఆన్సర్. అట్లయినా తీసుకోవచ్చమ్మా, నో ప్రాబ్లం. అయితే మనకున్న దాంట్లో షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఏడి మధ్య ఇదే కాబట్టి ఇది తీసుకున్నా. నువ్వు ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు, దీ దాకా ఈ పాత్ కూడా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే 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 రైట్. సార్ 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 ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ బీసీ కనెక్ట్ చేయకుండా బీడీ కనెక్ట్ చేసిన సేమ్ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం కదా సార్. ఏంటమ్మా రెసిస్టెన్స్ సార్ మధ్యలో బీసీ ఉన్న కాకుండా EMF బీడీ కనెక్ట్ BC చేసిన కాకుండా సేమ్ BD కనెక్ట్ చేస్తే ఒక్కళ్ళు మాట్లాడమ్మా, ఎవరన్నా రిషిక్ మాట్లాడు. సార్ Okay, హర్షవర్ధన్ ఒకవేళ నువ్వు మాట్లాడు. ఈఎంఎఫ్ రెసిస్టెన్స్ బీసీ కాకుండా బీడీ ఓకే సార్, రుషిక్ అక్కడ రెసిస్టెన్స్ చెప్పమ్మా. సార్ అక్కడ మధ్యలో ఉన్న సర్క్యూట్ అనేది ఈఎంఎఫ్ బీసీ కాకుండా బీడీ కనెక్ట్ చేసిన సేమ్ మెథడ్ అని అడుగుతాను. సేమ్ అంతే, సేమ్, ఏం చేంజ్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే కరెంట్ స్పీడ్ Okay, కాదు sir. కదా, ఇటువైపు రావాల్సింది కదా కంపల్సరీ, కాబట్టి దీంట్లో పాస్ కాదు. ఒకవేళ ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి, సపోజ్ ఇదే డయాగ్రామ్ కొంచెం చేంజ్ చేసి చెప్తున్నా, ఇట్లా ఇవ్వచ్చు ఒక్కోసారి. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఉందమ్మా, దీన్ని ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఇట్లా ఇచ్చాడు. దీని యొక్క ఈఎంఎఫ్ 10 వోల్ట్ అనుకుందాం, రెసిస్టెన్స్ 2, ఇది ఒక 3 ఓం, ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ కరెంట్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి? IBD is equal to what? ఇది కేస్. ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నో డౌట్ I1 current when reaches the junction, same current has to flow in this direction to reach the same current to negative terminal. కాబట్టి I1 ఏం స్ప్లిట్ కాదు, అట్లాగే ఇక్కడ I2 స్ప్లిట్ కాదు, సేమ్ కరెంట్ ఇటువైపుకి వచ్చేయాలి. అంటే ఇది ఒక్కటే ఒక ఐసోలేటెడ్ సర్క్యూట్ గా తీసుకోవాలి, సపరేట్ సర్క్యూట్ గా. ఇంకా సపరేట్ సర్క్యూట్ గా తీసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ సర్క్యూట్ అంటే యూ ఫర్గెట్ దీస్ 2 డయాగ్రామ్స్ నౌ, దీంతో సంబంధం లేదు. ఇంకా ఇది ఒకటి సపరేట్ గా తీసుకుంటే దీని ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అంటే I అనుకుంటే I is equal to 10 by total resistance 2 plus 3, that's all, that is equal to 2 ampere. కాబట్టి దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత అంటే 2 amperes అని చెప్తే అయిపోతుంది. అది లేదు అప్పుడు మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మారుతాయి సార్ ఏడీకి మధ్యలో. ఏడికి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా సార్, 10 volts రాదు కదా సార్. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మరి మారుతుంది. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఇక్కడ Okay, sir. క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి దీని వల్ల కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అప్పుడు పొటెన్షియల్ ఇక్కడ మారుతుంది. ఓకే సార్. అప్పుడు ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మైనస్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ +10 మైనస్ I/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD అని రాస్తాం. అప్పుడు అంటే ఇది కూడా ఉంటే, ఇది కూడా ఉంటే, మనం ఇందా తీసుకున్న దాంట్లో ఇట్లా లేదు కదా. ఒక్కోసారి ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి, సపోజ్ ఓకే ఓన్లీ ఈ టైప్ లో ఇచ్చాడు, ఈ టైప్ లో ఇచ్చాడు, అప్పుడు నో డౌట్ ఇక్కడ ఇదేం క్లోజ్ సర్క్యూట్ కాదుగా, బిట్వీన్ దిస్ జంక్షన్ అండ్ దిస్ జంక్షన్, ఇదేమి క్లోజ్ సర్క్యూట్ కాదుగా, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే ఉన్నాయి అంతే. ఈ కరెంట్ ఇటువైపుకి వస్తుంది, ఈ కరెంట్ ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది, కాబట్టి దీంట్లో కరెంట్ పాస్ కాదు, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇటువైపు ఏం క్లోజ్ కాలేదు కదా సర్క్యూట్, ఇట్లా సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయితే దీని ద్వారా కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది ఇట్లా, కానీ క్లోజ్ కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ త్రూ దిస్ వన్ ఇస్ 0. అంటే ఇందాక మీకు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కేస్ సార్. అప్పుడు VA - 3I1 = VD సార్. VA - 3I1 ఇక్కడ సెల్ ఉంది కదా, దీని ఈఎంఎఫ్ రాయాలిగా, ఇది 10 వోల్ట్ అనుకో, VA - 3I1 + 10 - 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా, రైట్ నాన్న, టైమ్ ఈస్ ఓవర్. రేపు కూడా ఇంకా కొన్ని ఒక 20 ప్రాబ్లమ్స్, అవి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, సరిపోతుంది అప్పటికి. ఓకే రైట్ బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీకు డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇవాళ అసైన్మెంట్ పెడుతున్నాను, ఆ అసైన్మెంట్ కంపల్సరీ మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్ సార్. ఓకే సార్. ఓకే బై. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.